بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور عصر حاضر کی تبدیلیاں، اس پہ یہ جو میری بک ہے تو اس پہ ہم ڈسکشن پچھلے لیکچر میں ہم کر رہے تھے۔ تو پہلے تو ہم نے بیسیکلی یہ ڈسکس کیا تھا کہ کیا کیا اہم چیزوں کو ہمیں کیسے اسٹڈی کرنا چاہیے۔ آج ہم اگلا چیپٹر شروع کرنے لگے کہ جس میں انسانی نفسیات اور طرز فکر میں کیا چینجز آئی ہیں۔ تو یہ آج آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، موجودہ دور میں انسان کی نفسیات اور طرز فکر کے اعتبار سے کوئی غیر معمولی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عقل کے استعمال میں اضافہ ہوا اور یہ گلوبلی ہوا، ہر انسانوں ہر قوم میں عقل کا استعمال ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے۔ توہم پرستی پرانی ہسٹری میں تھی، اب کم ہوگی، ختم نہیں ہوئی لیکن ہے، لیکن کم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اور قدیم فلسفے کا خاتمہ کرتے ہوئے سائنسی طرز عمل ہوا۔ اب یہ کیا ہے اور یہ تھا کیا پہلے، یعنی ایک ہم اولڈ ایج میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے، اور اب سائنسی طرز فکر میں کیا چینجز آئی ہیں۔ آئیے عقل کے استعمال میں اب دیکھیے کہ قدیم دور کا انسان عقل کو کم ہی استعمال کرتا تھا۔ عقل کا استعمال صرف غیر معمولی ذہین افراد ہی اس پہ کرتے تھے، اور وہ بھی بہت سے معاملات میں عقل کو محدود سمجھتے ہوئے اس کے استعمال سے گریز کرتے تھے۔ اس کی واضح مثال اب مذہب کا میدان ہے کہ مذہبی معاملات میں یہ فرض کر لیا گیا کہ خدا اس دنیا کے سب سے نائبین کی مدد سے چلا رہا ہے، وہ بذات خود خدائی صفات کے حامل ہے۔ ان نائبین کے بارے میں بہت سے قصے کہانیاں وہاں پہ لکھی گئیں، اور اسی بیسس پہ پھر دیوی دیوتاؤں کا ایک پورا تصور بنا، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ اس کی پوجا بھی کرنے لگے لوگ۔ یہ کیوں تھا؟ یعنی یہ کیا تھا کہ ایک تصور یہ آیا کہ یار یہ جو بہت ذہین انسان ہے، تو وہ اصل میں ہوا کیا ہے کہ یہ یا تو خدا کا ایک کوئی خاص قریب ترین دوست ہے، یا خدا کا بیٹا ہے، یا ایون خدا خود ہے۔ تو یہ تصور کرنے لگے، تو پھر ان شخصیتوں کی پوجا پھر اس طرح شروع کی کہ انہوں نے پھر جب تک وہ زندہ تھے تو آگے انہی پہ سجدہ کرنے لگے، اور پھر یہ بھی ہوا کہ جو فوت ہو گئے تو چلو اس کے بعد ان پہ مزار بنا لیا اور پھر ان کے مجسمے بنائے، اور یہ اس کی پوجا کا سلسلہ جاری رہا۔ اب یہودی، عیسائی، مسلمان قوموں میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک مسلسل سلسلہ رہا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اپنے پیروکاروں پر عقل استعمال کرنے کی تلقین کرتے رہے کہ بھائی عقل کو آپ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو عقل دی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو ٹھیک آپ کر سکتے ہیں، وہ کریں۔ اچھا، جو ایمان لے آتے تو وہ اس پہ عمل بھی کر لیتے، لیکن جو لوگ پھر بھی اپنی توہم پرستی میں وہ رہتے تو وہ اسی پہ ہی چلتے رہتے، اس پہ عمل جو ہے وہ ایسے ہی رہتا معاملہ سلسلہ۔ جب ان پیروکاروں کے بعد نسلیں جو ہیں دوسری اقوام کے فلسفے اور تصورات سے متاثر ہوئے، تو ان کے یہاں بھی عقل ایک دوسرے درجے کی چیز ہی ہوگی۔ نہیں یار، عقل سے نہیں سوچنا، بلکہ بس وہ جیسے بزرگوں نے کہہ دیا این اسی پہ عمل کرنا۔ بالخصوص مسلمانوں کے یہاں تنقید ایک شجر ممنوع قرار پایا۔ یہ کب ہوا؟ یہ کیا شجر ممنوع کیا ہوا؟ یعنی ہوا کیا کہ مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عقل کے لیے آپ کو کہا کہ بھائی آپ عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے، آپ کریں اس میں۔ تو ہوا یہ کہ مسلمان عقل استعمال کرنے لگے، نئے نئے علوم سیکھتے ہوئے ریسرچ کرتے رہے تو عروج پہ آ گئے، لیکن پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ شجر ممنوع قرار دیا کہ نہیں بھی عقل پہ اب نہیں کرو، اب بس جو پرانے بزرگوں نے سمجھ لیا ہے وہی کافی ہے۔ تو اسی کو ہم کہتے ہیں تقلید۔ تقلید کیا ہے؟ یعنی عربی زبان کا یہ لفظ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی
जानवर जैसे ऊंट या घोड़े को एक रस्सी में बांध के और फिर जिधर उसका आका जो है, मालिक जो है, वो उसी जानवर को रस्सी की तरह जिधर लेकर जाए तो वो जानवर भी उधर ही चला जाता। तो सेम ये है तकलीद। तो सेम ये मुसलमानों के भी आया कि हाँ भाई बस वो बुजुर्गों ने जो सोचा एंड बस तुम भी वही इसी को याद करते रहो और इसी पे अमल करते रहो। तो फिर ये हुआ मुसलमानों के यहाँ। अच्छा, सेम यूरोप के यहाँ भी यही शक्ल थी, लेकिन फिर उन्होंने इसको छोड़ा और फिर उन्होंने खुद तनकीद का सिलसिला भी जब आया तो फिर वो उनके यहाँ डेवलपमेंट हुई। यानी तनकीद तो जनाब हमारे लिए जायज नहीं है, तो हराम अमल, इस तरह का मुसलमानों ने सोच लिया था। और यूरोप के, इंडिया के भी लोगों का भी, उनका भी ऐसा ही था। लेकिन फिर जब उन्होंने छोड़ दिया और तनकीद करनी शुरू कर दी तो फिर उनके यहाँ डेवलपमेंट भी हुई। और मुसलमान भी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तनकीद करने लगे थे तो फिर वो भी डेवलपमेंट की तरफ आ गए। अब दूसरी तरफ वाले मगरिब में रेनेसां और रिफॉर्मेशन की ये तहरीकें बहुत चली थी। अच्छा, वो पिछले लेक्चर में मैंने अर्ज किया ना कि जब उन्होंने फ़लस्तीन में मुसलमानों की बहुत सारी बुक्स ले ली, लेके उसको ट्रांसलेट किया अपनी इटालियन ज़ुबान में और फिर अपनी और यूरोपियन ज़ुबानों में, तो फिर एक अकली तर्ज फ़िक्र पैदा हुआ और उसके एक बाकायदा ये तहरीकें इस तरह से पैदा हुई कि जो भी पढ़े लिखे लोग के जो इल्म और ज़ौक़ का शौक़ रखते थे तो वो यही चीज़ दूसरे लोगों को शेयर करने लगे। और रेनेसां का मतलब क्या है कि हम ज़्यादा इस पे अकल से हम सोचें और गौर करें और इस पे क्रिटिकली तज्ज़िया करते हुए देखें। और फिर रिफॉर्मेशन कि हमें अपने आप को बेहतर शक्ल में लाने की कोशिश उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। अभी बहुत ज़्यादा लोग इतने भी नहीं थे यूरोप में कि जो इल्मी ज़ौक़ पे हों, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला आना शुरू हुआ और तकलीद की बजाय तहकीक यानी रिसर्च करना भी उन्होंने शुरू किया। किसी भी राय को महज एक बहुत बड़े बुजुर्ग या आलिम के राय की सबब इसको बस ऐन आंखें बंद करके अमल करने की बजाय इन्होंने बाकायदा क्रिटिकल एनालिसिस किया। उसके जरिए आप ये देखिए, न्यूटन से पहले यूनान के जो फलसफी थे, अरस्तु, आइंस्टाइन ने, यानी न्यूटन ने अरस्तु पर तनकीद की, इस तरह आइंस्टाइन ने न्यूटन से इख्तलाफ किया। अब इख्तलाफ होते हुए ही उन्होंने एक ज़्यादा डेवलपमेंट आने का सिलसिला हुआ। अच्छा, ये हुआ ज़रूर एक हादसा कि वो स्पेशली पूरी पावर जो है यूरोप के अंदर होती थी मज़हब की, तो पोप के साथ आंखें बंद करने का ही हुक्म होता था कि जैसे वो फरमाए ऐसे ही इस पे अमल करो। तुम गुनाह भी करो तो जाके वो पोप तुम्हारे गुनाह को डिलीट कर देंगे, इस तरह का ही तसव्वुर था। तो वो इसलिए हुआ यही कि जो भी साइंसदान जो सोचने लगे और इन्होंने ये अब ज़ाहिर के पुराने फ़लसफ़े के साथ इख्तिलाफ किया, तो इसी पे फिर कई साइंसदानों को हुकूमत ने कत्ल भी कर दिया कि यार ये तो एक बिल्कुल दीन के खिलाफ करा रहे हैं। हालांकि दीन का ये कोई मामला नहीं था, ये फ़लसफ़ा ज़ाहिर है कि जितना लोग समझते थे, गौर करते थे, तो जैसा उन्होंने किया था, तो अब उनकी गलतियों को जब वाज़े करने लगे, लेकिन हुआ यही था कि कई मजहबी स्कॉलर्स ने इन फलसफे की आइडियाज़ को अपना दीन का हिस्सा बना दिया था। तो इसलिए उनके यहाँ ये इख्तलाफ, यानी एक अरस्तु से अरिस्टोटल के साथ इख्तलाफ करने को भी वो गुनाह समझने लगे। तो इसलिए उन्होंने फिर साइंसदानों को कत्ल भी किया, कुछ बच भी गए। तो ये एक सिलसिला रहा सिलसिला। अब जदीद दौर में अहले मगरिब ने जहाँ मुसलमानों और बहुत से मैदानों में मुतासिर किया है, वहाँ इनकी तब्दीली भी मुसलमानों के यहाँ आ रही है। अब मुसलमानों के यहाँ भी
सोचना समझना गौर व फिक्र करना साबिक आरा पर यानी कदीम पॉइंट ऑफ व्यू पे और तसव्वुरात पर एक बाकायदा क्रिटिकल एनालिसिस का सिलसिला मुसलमानों के यहाँ भी शुरू हो गया और मजहब की समेत हर मामले के साथ अकल का इस्तेमाल अब मुसलमानों के यहाँ आ गया। अगर हम सिर्फ बरसगीर यानी इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों की 100 साला फिक्री तारीख को आप खुद देखें तो इनके अहले इल्म दानिश में अकल को इस्तेमाल करने वालों की तादाद अब बढ़ रही है ज़्यादा, और ये इंफॉर्मेशन एज में ज़्यादा आई है। वरना उससे पहले होते थे कुछ स्कॉलर्स वो क्रिटिकल, लेकिन उन पे फिर कुफर का फतवा भी उनको ही बर्दाश्त करना पड़ता था।